Hello students, this is your Borsha ma'am. Today we will start learning a completely new chapter, chapter 14. Today we will start learning a completely new chapter, which is chapter 14, electric current and its effects. So in this chapter we will learn about the electricity or current. Here we will learn about the symbols of some electric component, some combination of circuit, also the effect of electric current, heating effect specially. Also we will learn about the magnetic effect, দুটো effect সম্পর্কে জানবো. We will learn about electromagnet and at last electric bell. So let's start our today's lesson, where we will start about from the beginning of the electric current. Electricity is the most convenient form of energy nowadays. We use electricity in everywhere, in our house, in our office, in our factories, everywhere. And basically we cannot think about our life without electricity. আমরা কিন্তু ইলেকট্রিসিটি ছাড়া আমাদের একদিন বা দুদিন থাকতেও খুব সমস্যা হয়. তো নর্মালি the cables or wires that you can see around us carry electricity from the power station to our house or our factories or our shops. পাওয়ার স্টেশন বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়. তো সেখান থেকে কি করা হয়, বিভিন্ন বড় বড় কেবলস বা ওয়্যারসের সাহায্যে সেই ইলেকট্রিসিটিটা কিন্তু আমাদের বাড়ি বাড়িতে পাঠানো হয়. Now how does this electricity reach to our house? কিভাবে পৌঁছয় বা আমাদের বাড়িতেই বা প্রত্যেকটা জায়গাতে কিভাবে কাজ করে? These all done by doing various type of electrical circuits. Okay, so before learning electrical circuits we have to learn about some simple electrical component. কোন জিনিসটাকে কি বলছে, কোন একটা সার্কিট যখন আমরা একটা গোটা একটা স্ট্রাকচার তৈরি করছি তার মধ্যে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট থাকবে. So before learning that structure we have to learn about the small components. ছোট ছোট কম্পোনেন্ট গুলো সম্পর্কে কিন্তু আমাদের জানতে হবে. So there are some symbols of some electrical components like cell, bulb, wire, switches. এগুলো সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট. একটা সার্কিটের মধ্যে কি থাকে, একটা সার্কিট যখন তৈরি হয় সেখানে ওয়্যার থাকে, সেখানে একটা সোর্স থাকে, সেখানে বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স যেমন বাল্বস থাকে বা ফ্যান থাকে, এইগুলো সমস্ত আছে. দেখো, দ্য কম্পোনেন্টস অফ সাচ অ্যাজ সেল, bulbs, wire, switches etc. are called elements of electric circuit. একটা ইলেকট্রিক সার্কিট যে যে জিনিসগুলো দিয়ে তৈরি, সেটা কি কি দিয়ে তৈরি হতে পারে? বাল্ব থাকবে, ওয়্যার থাকবে, ডিফারেন্ট সুইচ থাকবে. আমাদের বাড়ির কথাই যদি আমরা চিন্তা করি, তো এগুলো কিন্তু সবই হচ্ছে এলিমেন্টস অফ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট. Each elements of an electrical circuit can be described by its symbol. এবার আমরা যখন একটা সার্কিট ড্র করি তখন তো আমরা জায়গায় জায়গায় নাম লিখে দিই না, we just denote it by the various symbols. আমরা বিভিন্ন সিম্বলস দিয়ে ওদেরকে চেনার চেষ্টা করি. তো সেই সিম্বলসগুলো সম্পর্কে আমাদের আগে জানতে হবে. Now look, this is a table where some electrical components are written and also their figure and their symbols are also written. একটা একটা করে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস আমরা এখানে দেখব. প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের ছবি আঁকা আছে, তাদের অ্যাকচুয়ালি দেখতে কেমন সেটারও ছবি আঁকা আছে. অলসো when we draw them in our circuits, তখন আমরা কিভাবে ড্র করব সেটারও কিন্তু ছবি রয়েছে. It is very important to know an electric circuit and to draw an electric circuit also. এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট, একটা ইলেকট্রিক সার্কিট জানার জন্য বা তাকে ড্র করার জন্য এটা ভীষণই ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস. So look, first one is electric cell. This is an electric cell, যেটাকে আমরা অনেক সময় ব্যাটারিও বলে থাকি. তো it is a single battery. Okay, so the symbol of this battery is this.
এটা কিরকম, একটা লাইন, দেয়ার ইজ আ বিগার লাইন অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ স্মলার লাইন, দুটো এন্ড আছে ব্যাটারির, জানো, ওয়ান ইজ পজিটিভ এন্ড অ্যান্ড ওয়ান ইজ নেগেটিভ এন্ড, দিস বিগার ইজ দ্য পজিটিভ এন্ড অ্যান্ড দিস স্মলার ইজ দ্য নেগেটিভ এন্ড, অ্যান্ড তার সঙ্গে এই জিনিসটা ড্র হয়ে রয়েছে। সো দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ অ্যান ইলেকট্রিক সেল। The electric cell is represented by set of two short vertical lines. One of them is slightly shorter and thicker than the other. The longer line, this one, is represent the positive terminal, and the shorter line, this one, is represent the negative terminal of the cell. যেটা আমি বললাম, একটা ব্যাটারির দুটো প্রান্ত থাকে, একটা প্লাস একটা মাইনাস. Also here we have to represent that also. So the bigger one is the positive and smaller one is the negative. তো এটা গেল কিন্তু সিঙ্গেল সেল। নেক্সট, the battery. Actually battery is the series of 2 or 3 cells. Battery is the series of 2 or 3 cells. Okay, so these 2 or 3 cell can be combined in various way. এরকম ভাবে পরপরও কম্বিনেশন করা থাকে বা ওপর নিচেও কম্বিনেশন করা থাকে। This combination is called the series combination and the second one is called the parallel combination. দেখো একটা আরেকটার সাথে প্যারালালি লাগানো রয়েছে, সেটাকে বলা হচ্ছে প্যারালাল কম্বিনেশন। তো দুটো কম্বিনেশনের জন্য কিন্তু in both the cases the symbols are different. So this one is the series combination. দেখো এখানে পরপর লাগানো আছে, একটা প্লাস একটা মাইনাস, তার সঙ্গে আবার প্লাস। তো এখানেও সেরকমই করা হয়েছে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্লাস, সেকেন্ড ইজ মাইনাস, তার সঙ্গে আরেকটা ব্যাটারির প্লাস আর একটা ব্যাটারির মাইনাস লাগানো রয়েছে। সো দিস ইজ দ্য সিরিজ কম্বিনেশন। And the second one is parallel combination. What we are doing in parallel combination? Parallel combination actually we are joining two positive and we are joining two negative. দেখো এখানে দুটো positive terminal, these are two positive terminal are joined here and these are two negative terminals, they are joined here. তো এই দুটো প্রসেসে কিন্তু আমরা ব্যাটারিকে কম্বাইন করতে পারি। and when two or more cells are combined they are forming a battery. ওকে, তো এখানে আমরা দেখলাম দুটো টাইপের কম্বিনেশন, একটা হচ্ছে সিরিজ কম্বিনেশন, একটা হচ্ছে প্যারালাল কম্বিনেশন। থার্ড ওয়ান ইজ ইলেকট্রিক বাল্ব। তো ইলেকট্রিক বাল্বকে আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করব বাই আ সার্কেল with a curved wire inside it. দেখো বাল্বের বাইরেটা সার্কুলার হয়, তো সেই জন্য একটা সার্কেল দেওয়া রয়েছে এবং বাল্বের ভেতরে there is a filament. So this curved wire is act as an filament. Okay, curved wire represent the filament of the bulb. The filament glows when an electric current pass through the circuit. যখনই কারেন্টটা পাস করবে ওই বাল্বের মধ্যে দিয়ে বা সার্কিটের মধ্যে দিয়ে, ফিলামেন্টটা গ্লো করবে and the bulb also glows. So this is the symbol of a bulb. Next, connecting wire. Normally wire is a straight line, তো সেরকম একটা straight line দিয়ে wire-কে দেখানো হয়েছে। The connecting wires are represented by a straight line. একটা straight line দিয়ে দেখানো হয়েছে। Normally we use copper wires. Normally copper wires কিন্তু আমরা ইউজ করে থাকি। Next one, wires that are connected together. Both of them are কিন্তু different. একটা হচ্ছে কানেক্টিং ওয়্যার, যেটা একটা কম্পোনেন্টের সঙ্গে আরেকটা কম্পোনেন্টকে কানেক্ট করে, আর এখানে বলছে দুটো ওয়্যার যেটা একটা আরেকটার সঙ্গে কানেক্ট হয়ে রয়েছে। তো their symbol is this. two টাইপের সিম্বল আছে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ দিস ওয়ান and second one is this one. By a dot at the connecting point. Obviously this এই যে কানেক্টিং পয়েন্টটাতে ডট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। এখানে এই ওয়্যারটার সঙ্গে এই ওয়্যারটা কানেক্টেড এবং এখানে এই ওয়্যারটার সঙ্গে এই ওয়্যারটা কানেক্টেড, সো দে আর রিপ্রেজেন্টেড বাই আ ডট। নেক্সট ইজ দ্য সুইচ অফ. Each switch has 2 points
when these 2 points are not connected, the circuit remains open and this position is called the off position. কি হয়, একটা সার্কিট যখন আমরা ড্র করি, সেই সার্কিটের মাঝখানটা যখন ফাঁকা থাকে, তো তার মধ্যে দিয়ে তো কিন্তু কারেন্টটা ক্যান নট পাস। ওকে, তো দ্যাটস ওয়াই ইন দ্যাট পজিশন ইজ দ্য অফ পজিশন when we disconnect the 2 points of a switch. This is the situation. দুটো পয়েন্টের মাঝখানে দেখো there is a gap between 2 points, right? So these 2 points are not connected. এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা, তার সঙ্গে যদি একটা সার্কিট জোড়া থাকে, তো সার্কিটের মাঝখানেও একটা গ্যাপ হয়ে যাবে। তো সেই জন্য কিন্তু এটাকে আমরা বলছি অফ পজিশন। সিমিলারলি when the 2 points are connected together, the circuit get closed and the electricity or current can pass, so it is called the on position. দুটো আছে, একটা সুইচ অন, একটা সুইচ অফ। you can obviously see in the switch boards, আমাদের বাড়িতেও যে সুইচগুলো আছে দেখবে একবার প্রেস করলে ওটা অন হয়, আরেকবার প্রেস করলে ওটা অফ হয়। তো যখন অফের পজিশনে আমরা প্রেস করছি, the circuit is breaking, and when we pressing the on position, the circuit is connecting. The last one is the electric fuse. You can see that in our houses there are several fuses connected with different switchboards. Fuses are what? They are thin wires of an alloy having low melting point. Low melting point বলতে তারা কিন্তু খুব সহজেই মেল্ট করে যায়, মানে এই ওয়্যারটা খুব সহজেই মেল্ট করে যায়। এরা কি করে, এরা আমাদের ওয়্যারগুলো বা লাইভ ওয়্যার বা আমাদের যে ইলেকট্রিক ডিভাইসগুলোকে প্রোটেক্ট করে। যখন কারেন্ট পাস হতে হতে, কারেন্ট যখন পাস করে একটা ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে, অনেক সময় দেখা যায় যে বেশি কারেন্ট পাস হয়ে যাচ্ছে। তো যতটা কারেন্ট তার থেকে বেশি পাস হয়ে যাচ্ছে, তো সেই বেশি কারেন্টটা যদি ওই ইলেকট্রিক কম্পোনেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়ে বা আমাদের বাড়িতে যে ফ্যান লাইট এগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে, দেন আওয়ার ইনস্ট্রুমেন্টস can get affected or can damaged. ওকে, তো সেই জন্য কি হয়, যখনই দেখা যায় এর সাস্টেনেবল লেভেলের বেশি ইলেকট্রিসিটি চলে আসছে, তো এটা গরম হয়ে গিয়ে মেল্ট হয়ে যায়, গলে যায়, যাতে ইলেকট্রিক কারেন্টটা ওর মধ্যে দিয়ে পাস না করতে পারে। এবং তাতে কি হয়, আওয়ার হাউস হোল্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস অর আওয়ার হাউস হোল্ড ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যান সেফ, ওটা কিন্তু সেফ থাকে, ওটা ড্যামেজ হয় না। তো সেই ফিউজটাকে আমরা এইভাবে ড্র করতে পারি, এনিওয়ে লাইক দিস অর লাইক দিস। So what is fuse? It is an alloy having low melting point. Obviously it is always connected in live wire. এই যে ওয়্যারগুলো দেখলাম কানেক্টিং ওয়্যারস, সেই কানেক্টিং ওয়্যারসের সাথে এটা লাগানো থাকে এবং এটা আমাদের কিন্তু হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসগুলোকে প্রোটেক্ট করে। যদি এক্সট্রা ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, ওটা গরম হয়ে সাথে সাথে গলে যায়, যাতে আমাদের হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসগুলো কোনোভাবে ড্যামেজ না হতে পারে। So these 8 are the basic ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস। এগুলো হচ্ছে একদম বেসিক ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট, যেগুলো আমরা প্রত্যেকটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে দেখি, অ্যান্ড দিজ আর দেয়ার সিম্বলস অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল ফিগার। সো অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ টু মেমোরাইজ দিস, which one is the symbol of which element. Next we will learn about the combinations of electric cells. As I have told in the previous section, যখন আমরা সিম্বলসগুলো দেখছিলাম, যে when we combine 2 or more electric cells, they are produced a battery. Why we have to combine them? Because each of the electric cell has a specific wattage. Okay, যার ভোল্টেজ হচ্ছে 1.5 অ্যান্ড ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1.1। তো প্রত্যেকটা সেলের কিন্তু একটা স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি রয়েছে, বাট এবং সেই জন্যে তারা কিন্তু একটা স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট এবং ভোল্টেজ তারা ক্যারি করে, তার বেশি কিন্তু ক্যারি করতে পারে না। But when we need higher voltage or higher current, we have to combine 2 or more cells. Okay, and this combination of cells is called a battery. তাহলে কি বলছি, যে প্রত্যেকটা ইলেকট্রিক সেলের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটেজ
থাকে বা ভোল্টেজ থাকে বা কারেন্ট থাকে, মানে তারা তাদের মধ্যে দিয়ে ওই পার্টিকুলার অ্যামাউন্টটাই কিন্তু পাস করাতে পারে। বাট সামটাইমস দেখা যাচ্ছে উই নিড মোর দ্যান দ্যাট, সো হোয়াট শুড উই ডু দেন? উই কম্বাইন 2 or 3 সেলস। তো তার ফলে যখনই আমরা কম্বাইন করব আমাদের অবভিয়াসলি তখন ক্যাপাসিটিটা বেড়ে যাবে, সেই কম্বিনেশনটাকে বলা হচ্ছে ব্যাটারি। নাও দে ক্যান বি কম্বাইন্ড ইন 2 ways, দুটোভাবে কম্বাইন করা যায়। ফার্স্ট ইজ দ্য সিরিজ কম্বিনেশন অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ দ্য প্যারালাল কম্বিনেশন। তো ফার্স্ট ওয়ান দেখি, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য সিরিজ কম্বিনেশন। দিস ইজ দ্য সিরিজ কম্বিনেশন. They are placed one after another, and that means we are connecting their negative terminals and positive terminals. Look at here, this one is positive, this one is negative, this one is again positive. So basically we are connecting the negative terminal of one to the positive terminal of other, and they are placed one after another. পর place করা হচ্ছে। তো only the in the two ends, one positive and one negative terminal is free for the connecting the battery to the wire or any other component. একদম ফার্স্টে যে একটা টার্মিনাল থাকবে সেটা পজিটিভ আর লাস্টের একটা নেগেটিভ, এই দুটো টার্মিনালকে ওপেন রাখতে হবে, কারণ এই দুটো টার্মিনালের সঙ্গে কিন্তু আমাদের কানেকশনটা হবে। বাকিটা আমার যেরকম দরকার আমি সেভাবে পরপর কানেকশন করব। তো দিস ইজ দ্য সিরিজ কম্বিনেশন। ওকে, next there is another type of arrangement where we are using any wires or some metal strips. Okay, first case when we are doing the series combination, look here, we haven't used any of wires or metal strip, just we are connecting the one end to another, ekdom straight way te kintu amra connect kore diyechhilam. But here we are connecting the cells with the help of metal strips or thick wire. Look, these are the metal strips and these are the thick wires. তো এখানে কীরকম কানেকশন হচ্ছে দেখো, একটার পজিটিভের সঙ্গে একটা নেগেটিভ এখানেও একইভাবে লাগানো হচ্ছে, বাট দে আর প্লেসড বাই সাইড ইন কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড দেয়ার সেলস আর কানেক্টেড উইথ দ্য মেটাল স্ট্রিপস। এখানে যেমন আমরা পরপর দেখেছিলাম, এখানে কিন্তু সেটা না, এখানে তারা সাইড বাই সাইড কানেকশন সেলগুলোকে রেখেছে, and they are connecting them with their some of wires or some metal strips. Here also look, positive and negative terminals are connected, positive এর সঙ্গে negative terminals ই কিন্তু কানেক্ট করা হয়েছে। তো look here, positive negative connected, here also positive negative connected, here also positive negative connected by a metal strip. So these are the another type of arrangement. এ বাদেও আরেকটা টাইপের অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় where the positive two terminals are connected and negative two terminals are connected. Positive two terminals are connected with a wire, this type, and negative two terminals are connected with a wire, this type. This is called the parallel connection. এই কানেকশনটাকে বলা হয় প্যারালাল কানেকশন, যেটা আমি আগের কেসে দেখিয়েছিলাম, this one এইটাকে বলা হচ্ছে কিন্তু প্যারালাল কানেকশন, পজিটিভ নেগেটিভ কানেকশন। এই কম্বিনেশনটাও কিন্তু সেলের ক্ষেত্রে হয়। সো টুডে উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট দ্য বেসিক introduction of electricity, where we have learnt about some electrical components and their symbols, which is very important. Then we have learned how can we combine those electric cells. There are different procedures or different arrangement of their combinations.